આતંકી હુમલા બાદ ક્રિકેટ ક્લબ ઓફ ઇન્ડિયાએ મોટો નિર્ણય કર્યો છે। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક। હું જનક જીયા। સીસીઆઈના પરિસરમાંથી ઇમરાન ખાનની તસવીર હટાવશે। અત્યારે ઇમરાન ખાનની તસવીરને ઢાંકી દેવાઈ છે। તો એક પછી એક પાકિસ્તાનના તમામ દરવાજાઓ બંધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે। બોલિવૂડમાં પણ નારાજગી છે। આ સ્થિતિ વચ્ચે ક્રિકેટરોમાં પણ નારાજગી છે અને હવે ઇમરાન ખાનની તસવીરને ઢાંકી દેવાઈ છે। સીસીઆઈના પરિસરમાંથી ઇમરાન ખાનની તસવીર हटावी देवाशे। हाल पूरती आ तस्वीर ने ढांकी देवामां आवी छे। आतंकी हुमला बाद भारत और पाकिस्तान लगभग संबंधो पूर्ण थई गया छे अने आ परिस्थितिमां हवे क्रिकेटरो में नाराजगी अने એટલા જ માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। સીસીઆઈના પરિસરમાંથી ઇમરાન ખાનની તસવીરને હટાવવામાં આવશે। जम्मू काश्मीर राजौरी में शनिवार बपोरे एलओसी पास ब्लास्ट थयो। आ ब्लास्ट में सेना एक मेजर शहीद थई गया है। पुलवामा हुमला 48 कलाक बाद ज आज वधु एक आर्मी ऑफिसर शहीद थया छे। जम्मू काश्मीर राजौरी नौशेरा सेक्टर में कामचलाउ विस्फोटक उपकरण डिफ्यूज करती वखते आ ब्लास्ट थयो हतो, जेमां मेजर शहीद थया छे। आ एक्सप्लोसिव ने घुसणखोरोए एलओसी नजीक प्लांट कर्यो हतो। महत्वनुं छे के हजू पुलवामा में पण थयेला आतंकी हुमला में शहीद थयेला 44 जवानों शहीदी मांथी देश बहार नहीं आव्यो त्यां वधु एक मेजर शहीद थया छे। अमदावादना दिल्ली दरवाजा पास पत्थरमारो थयो छे। बे जूथ वच्चे पत्थरमारो करायो छे। केन्डल मार्च दरमियान आ पत्थरमारानी घटना सामे आवी छे। घटना अंगे जाण थतां ज पोलीस घटना स्थळे पहोंची गई हती। बे जूथ वच्चे आ पत्थरमारानी घटना आतंकीओ सामे रोष केन्डल मार्च निकळी। आ दरमियान बे जूथ वच्चे पत्थरमारो थयो छे। घटना अंगे जाण थतां पोलीस घटना स्थळे पहोंची छे अने परिस्थिति पर काबू मेळवी लीधो छे। बोगस बिलिंग कौभांड मामले वधु 3 आरोपीओनी धरपकड़ कराई छे। सीआईडी क्राइमे वधु 3 आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। 26 जेटली बोगस कंपनी उभी करी हती अने टेक्स चोरी करी हती। सीआईडी क्राइममां 4 शख्सो सामे फरियाद पण नोंधाई छे। सीआईडी क्राइम में वधु 3 आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। सीआईडी क्राइम में 4 शख्सों सामे फरियाद नोंधाई छे। बोगस बिलिंग कौभांड मामले वधु 3 आरोपीओनी धरपकड़ कराई छे। सीआईडी क्राइम में 4 शख्सों सामे आ फरियाद नोंधाई छे। जयंती भानुशाली हत्या केस में 2 आरोपीओनी धरपकड़ कराई छे। एटीएसे 2 आरोपीओनी धरपकड़ करी छे। हत्या करनार 2 आरोपीओ झड़पाया छे। बंने शूटरोने एटीएसे झड़पी पाड्या छे। तो आखरे 1 महीनाथी वधु समय थयो अने आखरे आरोपीओ शूटरो झड़पाई गया छे। बंने शूटरोने एटीएस से झड़प्या छे। हत्या करनार 2 आरोपीओ झड़पाया छे। हवे आ शूटरोए कोना कहेवाथी हत्या करी छे ए तमाम बाबतो परथी पर्दाफाश थशे। 1 महीनाथी वधुनो समय बीती गयो। आखरे शूटरो झड़पाया छे। जयंती भानुशाली हत्या केस में एटीएस ने मोटी सफलता हाथ लागी छे। 6 वर्षनी बाळकीना बलात्कार अने हत्या केस में नराधमने फांसीनी सजा मळी छे। अंजाडनी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्टे आ फांसीनी सजा फरमावी छे। 15 जून 2012 ना रोज सही गामनी सीमમાં ઘૃણાસ્પદ બનાવ બન્યો હતો। સહી ગામની સીમમાં 6 વર્ષની બાળકી પર બળાત્કાર ગુજારી તેની હત્યા કરાઈ હતી। કુલ 23 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા અને 17 મૌખિક પુરાવા રજૂ કરાયા અને આખરે નરાધમને ફાંસી અપાઈ છે। બળાત્કાર અને ત્યારબાદ હત્યા, નરાધમને ફાંસીની સજા અંજાર કોર્ટે ફટકારી છે। પડતર માગણીનો ઉકેલ ન આવતા રાજ્યના પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘે હવે વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે। 22 ફેબ્રુઆરીએ ગુજરાત વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવાની સંઘના સભ્યોએ ચીમકી આપી છે, જેમાં 10,000થી વધુ શિક્ષકો દ્વારા વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવામાં આવશે તેવી જાહેરાત કરાઈ છે। 1997થી આજ સુધી નોકરી સળંગ ગણવી સહિતના પડતર પ્રશ્નોને લઈને આ ચીમકી અપાઈ છે। प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा गांधीनगर में 2 दिवसना धरना पण योजवामां आव्या हता, परंतु धरना बाद पण तेमनी मांगोनो उकेल न आवता हवे तेमणे विधानसभानो घेराव करवानो निर्णय कर्यो छे।
જામનગરમાં હોસ્પિટલમાં બાળકીના મોત બાદ હંગામો થયો છે। તબીબીની બેદરકારીથી બાળકીના મોતનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે। 7 માસની બાળકી આઈસીયુમાં દાખલ હતી। યુનો હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલતી હતી। કેટલાક શખ્સોએ હોસ્પિટલમાં તોડફોડ પણ કરી છે। પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો છે। બાળકીના મોત બાદ હંગામો, પરિવારજનોએ ડોક્ટર પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો છે। ત્યારબાદ આક્રોશ જોવામાં આવી રહ્યો છે। મુસ્તાક દલ જોડે છે। મુસ્તાક, આ પરિવારજનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે ડોક્ટર પર, શું મામલો છે, શું વિગતો? હજી જેને ચોક્કસ આપને જણાવું તો જામનગરમાં જે 7 રસ્તા સર્કલ પાસે જે એસી રોડ છે ત્યાં યુનો હોસ્પિટલ આવેલી છે ને એન્જલ નામની જે 7 માસની બાળકી છે તેને તેના પરિવારજનો એને શરદી અને અન્ય બીમારીના કારણે સારવાર માટે લઈ આવ્યા હતા। જોકે કોઈ પણ તબીબીની જે બેદરકારી થઈ છે ને જેના કારણે આ બાળકીનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયું છે। પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે તબીબે રીતસરની આમાં બેદરકારી કરી છે। થોડા સમય માટે મામલો ઉગ્ર પણ બન્યો હતો, પરંતુ જે સમજાવટ બાદ થોડોક ખાડે પડતા તમામ જે વેરીફાઈ થઈ ગયા હતા, પરંતુ ફરીથી પાછા જે પરિવારજનોમાં ક્યાંક ઉગ્ર આક્રોશ થતા યુનો હોસ્પિટલના પાર્કિંગમાં રહેલ તમામ ચીજ વસ્તુઓમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી। વાહનોને પણ તોડફોડ કરવામાં આવ્યા હતા। સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસ હાલ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે। જોકે ડોક્ટર તરફથી પણ આ બાબતે કોઈ પણ વસ્તુ કહેવામાં મીડિયાને આવતી નથી અને પરિવારજનો દ્વારા હાલ અત્યારે તબીબની બેદરકારીનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે। બિલકુલ આભાર મુસ્તાક। તો આખરે પરિવારજનોમાં આક્રોશ, હોસ્પિટલમાં તોડફોડ કરાઈ છે। પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી ડોક્ટર પર બેદરકારીનો આરોપ આ પરિવારજનોએ કર્યો છે। 7 મહિનાની બાળકી મોત થયું અને ત્યારબાદ બાળકીના મોત બાદ હંગામો આપ જોઈ શકો છો। પરિવારજનોમાં આક્રોશ, હોસ્પિટલમાં બાળકીનું મોત ત્યારબાદ પરિવારજનો રોષે ભરાયા। રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ પર આવેલા પુનિતનગર ચોકમાં અકસ્માત થયો। અકસ્માતમાં એક મજૂરનું મોત થયું છે। 2 બીઆરટીએસ બસ સ્ટોપમાં તોડફોડ કરાઈ છે। બીઆરટીએસ બસે હડફેટમાં લેતા જ મજૂરનું મોત થયું છે। 3 યુવાનો રોડ ક્રોસ કરી રેલિંગ કૂદી રહ્યા હતા ત્યારે અકસ્માત થયો છે। 2 યુવાનો કૂદી ગયા, એક યુવાનો બીઆરટીએસમાં હડફેટમાં આવી ગયો, તેનું મોત થયું છે। મનપાના અધિકારીઓ અને પોલીસ દ્વારા તપાસ પણ હાથ ધરાઈ છે। અરવલ્લીના મોડાસાના સરડોઈના ડુંગર પર ભીષણ આગ લાગી છે। આગને સરડોઈ ગામમાં પ્રવેશતા અટકાવાઈ છે। 100 યુવાનો વનકર્મીઓએ આગ પર કાબુ મેળવવાનો ભારે પ્રયાસ કર્યો હતો। હજારો વનરાજી બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે। પક્ષીઓને પણ નુકસાન થયું છે। 2 વનકર્મી દાઝવા છતાં પણ કામ કરી હતી। તો ભીષણ આગ અરવલ્લીના સરડોઈના જંગલ વિસ્તારમાં કામગીરી દરમિયાન 2 વનકર્મીઓ દાઝ્યા હતા અને હજારો વૃક્ષોને નુકસાન થયું છે। સરડોઈના ડુંગર પર આ ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે। અરવલ્લીના ડુંગરોમાં આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે। આગ વધુ પ્રસરે તે પહેલા જ આગ પર કાબુ પણ મેળવાયો છે। મોટા પ્રમાણમાં વનરાજી બળીને આગ થઈ ગઈ છે। આજે પણ સ્વાઇન ફ્લૂનો કહેર યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। સ્વાઇનથી આજે વધુના 3ના મોત થયા છે। જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીમાં કુલ મૃત્યુઆંક 64 પહોંચ્યો છે। સ્વાઇન ફ્લૂના વધુ 94 કેસ નોંધાયા છે। સ્વાઇનના સૌથી વધુ કેસ અમદાવાદમાં નોંધાયા છે। અમદાવાદમાં સ્વાઇનના 50 કેસ નોંધાયા છે। વિસનગર ખાતે ભાજપની બેઠકમાં એપીએમસીની ઊંઝાનો વિરોધ થયો હતો। ભાજપના મહામંત્રી કેસી પટેલનો આ વિરોધ થયો। ઊંઝા અને અન્ય તાલુકાના ભાજપ કાર્યકરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। નારાયણ પટેલના સમર્થનમાં આ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા। વિવાદ બંધ કરો એવા સૂત્રોચ્ચાર પણ સાંભળવા મળ્યા હતા। ઊંઝા એપીએમસી મામલે કેસી પટેલનો વિરોધ કરાયો હતો। ઊંઝા એપીએમસીને રાજકારણ અંગે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લલિત કગથરાએ નિવેદન આપતા કહ્યું કે તમે નારાયણ કાકાને ન્યાય આપી શકતા નથી અને કોંગ્રેસના તૈયાર નેતાઓ લઈ જવાની ભાજપની નીતિ છે। જ્યાં સુધી નેતા કોંગ્રેસમાં હોય ત્યાં સુધી ભ્રષ્ટાચારી હોય અને ભાજપમાં જાય એટલે પવિત્ર થઈ જાય છે। તમે સાચા લોકોની કદર કરતા નથી। તમે નારાયણ કાકાને ન્યાય ન આપી શકતા હો, તમે ઊંઝામાં તમારે જેને આખી જિંદગી તમારા પાથરના પાથરા છે
જેને ભાજપ કરીને આખી જિંદગી કામ કર્યું છે, એવા લોકોને તમારે કોરાણે મૂકીને નવો માલ કોંગ્રેસનો લાવવો છે. આ નીતિ તમને હર હંમેશને માટે નડવાની છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે ન થયા, હવે એ લોકોને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કાયમને માટે તૈયાર માલ લેવો છે. પછી જેમ એક ગંગાજળનું એક મોટું કુંડ હોય, કોંગ્રેસમાં હોય ત્યારે એ લોકો ભ્રષ્ટાચારી હોય, કોંગ્રેસમાં હોય ત્યારે તમે એને ગુંડા તરીકે નવાજો, કોંગ્રેસમાં હોય ત્યારે તમે એને પ્રજા વિરોધી કહી શકો, એવા માણસો કહી શકો, પણ તમારા એ કુંડમાં ડૂબકી મારે એટલે બધા જ પવિત્ર થઈ જાય. આજ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા ખેડૂત નેતા હતા, છે અને કાયમ રહેશે. એ જ્યારે કોંગ્રેસમાં હતા ત્યારે તમે એને કેવા શબ્દોથી નવાજતા હતા એ આખું સૌરાષ્ટ્ર જાણે છે. કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામા બાદ ભાજપમાં આશાબેન પટેલ આવી ગયા. ભાજપમાં જોડાતા ઊંઝા એપીએમસીનું રાજકારણ બરાબરનું ગરમાયું છે. ઊંઝા એપીએમસીની બીજી મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી, જેમાં કેટલાક મતદારોના નામ બોગસ હોવાની વાતો સામે આવતા ચકાસણી કરાઈ. ચકાસણી બાદ 948 જેટલા મતદારોના નામ મંડળે દૂર કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે નારાયણ પટેલના પુત્ર પાઠે આગામી સમયમાં એપીએમસીની ચૂંટણીમાં જીતવું મુશ્કેલ સાબિત થશે તેમ લાગી રહ્યું છે અને આશાબેનના સમર્થકોની ટીમનો વિજય થાય તેવું લાગી રહ્યું છે. મહત્વનું છે કે ઊંઝા ગંજ બજાર એટલે કે એપીએમસીની સત્તા 15 વર્ષથી ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય નારાયણ કાકા પાસે હતી. હવે 8 વર્ષથી તેમનો પુત્ર ગૌરાંગ પટેલ એપીએમસીનું ચેરમેન છે. પરિસ્થિતિ સાચા મતદારો અને ફેબ્રિકેટેડ મતદારો વચ્ચેની જે યુદ્ધ હતું, એમાં સરકાર તરફથી બિલકુલ ન્યાયિક પ્રક્રિયા થઈ. બિલકુલ મેરિટ પ્રમાણે જે સોસાયટી યોગ્ય હતી એવા લોકોના નામ રહ્યા અને જે અયોગ્ય અને ફેબ્રિકેટેડ હતી એવી સોસાયટીના નામ નીકળી ગયા. આ પરિસ્થિતિ આજની છે. એપીએમસી આંચકી લેવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. સરકારશ્રીએ બિલકુલ ન્યાયિક રીતે, તટસ્થ રીતે અને જે યોગ્ય લાગ્યું અને ચુકાદાઓ મુજબની કામગીરી કરી છે અને આ બધી જ મેટરો નામદાર હાઈકોર્ટમાં પણ ચાલવાની છે. આમાં કશું જ પણ ખોટું થયું નથી, કોઈની ફેવર કર્યું નથી કે કોઈનો વિરોધ સરકારશ્રીએ નથી કર્યો. ખરેખર જિલ્લાના અધિકારીઓએ આ કરવું જોઈએ, એની જગ્યાએ ગાંધીનગર બોલાવી અને યાદી ફાઇનલ ત્યાંથી કરીને અહીંયા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી. એમને કેવી રીતે સમીક્ષા કરી એ તો અત્યારે કેવું સહેલું નથી, પણ ખરેખર જો આ કરી છે એમાં થોડો ભેદભાવ હોય એવું દેખાય છે. કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકનું સ્થળ નક્કી થઈ ગયું છે. અમદાવાદમાં આગામી 28 ફેબ્રુઆરીએ કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક મળશે, જેમાં કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીની સાથે પ્રિયંકા ગાંધી, સોનિયા ગાંધી પણ હાજર રહેશે. તો કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ડોક્ટર મનમોહનસિંહ સાથે 51 સભ્ય બેઠકમાં હાજર રહેશે. બેઠક બાદ રાહુલ પ્રિયંકા ગાંધીના રોડ શોનું પણ આયોજન કરાયું છે. રોડ શો પછી ત્રિમંદિર ખાતે રાહુલ ગાંધીની સભા પણ થશે. આવનારી 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદ ખાતે કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠક મળશે અને આ બેઠકમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય રાહુલજી, આદરણીય સોનિયાજી, આદરણીય મનમોહનસિંહજી, પ્રિયંકાજી સહિત કોંગ્રેસના મુખ્યમંત્રીશ્રીઓ અને દેશનું વરિષ્ઠ નેતૃત્વ અમદાવાદમાં પધારનાર છે. હવે વાત ક્યાં સુધી આખરે સહન કરીશું. ફરી કોંગ્રેસની આજ કલકાઈ સામે આવી છે, જેમાં જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસના વેનુ અમીપરા ભાન ભૂલ્યા વાણી વિલાસ કર્યો. આતંકી હુમલા અંગે ચોંકાવનારું નિવેદન આપતા કહ્યું કે પુલવામામાં સરકારે જ જવાનોની હત્યા કરાવી છે. ચૂંટણી નજીક આવે છે ત્યારે જ આવી હરકતો કરાય છે. ભાજપ ચૂંટણી જાણે જ રાજકારણ ખેલે છે. શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા સમયે તેમણે આ નિવેદન આપ્યું. આતંકી હુમલા અંગે વેનુ અમીપરાએ આ ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું હતું. ગઈકાલે કાશ્મીરની અંદર જે આપણા જવાનો શહીદ થયા, આ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આજના આ કાર્યક્રમમાં સૌએ ભાગ લીધો. દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આપણા યુવાનો જે શહીદ થયા એમાં સરકારની નિષ્ફળતા છે. જ્યારે જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે છે ત્યારે ગોધરાકાંડ કરવામાં આવ્યું. આજે શંકા જાય એવી રીતે આ જવાનોની હત્યા કરવામાં આવી છે.
કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો આની તટસ્થ તપાસ થશે. ભારત સરકારે આવા વીણીને આતંકવાદીઓને પૂરા કરવા જોઈએ, પરંતુ ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી અને નરેન્દ્ર મોદી સરકાર આમાં રાજકારણ કરતી હોય, ચૂંટણીનો મુદ્દો બનાવવા માગતી હોય, હિન્દુ મુસ્લિમ કરવા માગતી હોય એવી પણ અમને શંકા જાય છે. એટલે અમે ચિંતા પણ વ્યક્ત કરીએ છીએ. તો જૂનાગઢ શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ વિનુ અમીપરાના નિવેદનને કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ વ્યક્તિગત નિવેદન ગણાવ્યું હતું. ત્યારે વ્યક્તિગત રીતે કદાચ કોઈ શું બોલ્યા એના કરતાં આખા દેશના લોકોની જે લાગણી છે એ લાગણીને કોંગ્રેસ પક્ષે સમર્થન કર્યું છે કે સરકારમાં બેઠેલા લોકો ખાલી નિવેદનબાજી ના કરે, આતંકવાદને ખતમ કરવા માટે, જડમૂળથી નાબૂદ કરવા માટે જે પણ કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ, જે પણ કાર્યવાહી કરવી જોઈએ, એમાં કોંગ્રેસ પક્ષ સરકારનું સંપૂર્ણ રીતે સમર્થન કરશે. એ વાત ના ભૂલીશું ના માફ કરીશું નહીં. उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिले. પુલવામા હુમલા મામલે મંત્રી ગણપત વસાવાએ રોષ ઠાલવ્યો. માંગરોળ ખાતે બળબાણ ડુંગરના ઉદઘાટન પ્રસંગે તેમણે કહ્યું કે ચૂંટણી રોકી દો, પાકિસ્તાનને ઠોકી દો અને ચૂંટણી પૂર્વે પાકિસ્તાનમાં પણ શોક સભા થવી જોઈએ. આમ કહી જાહેરમાં તેમણે પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી. પુલવામા હુમલા લઈને મંત્રી ગણપત વસાવાનો પાકિસ્તાન સામે રોષ પણ ભભૂકી ઉઠ્યો. પણ પાકિસ્તાનને જે સબક શીખવાડવાનો છે એના માટે હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે અત્યારે ચુનાવ રોકી દો અને પાકિસ્તાનને ઠોકી દો. લોકસભાના ચુનાવ પહેલા પાકિસ્તાનમાં એક શોક સભા થવી જોઈએ મિત્રો. પાકિસ્તાનની અંદર એ પ્રકારની કામગીરી આપણું લશ્કર કરે એવા 125 કરોડ દેશવાસીઓની લાગણી છે. ગાંધીનગરમાં મળેલી કામકાજ સલાહકાર સમિતિની બેઠક બાદ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ આતંકી હુમલાને વખોડ્યો હતો અને ભારત એક થઈને આતંકવાદ સામે લડશે તેમ તેમણે જણાવ્યું હતું. 18 તારીખથી વિધાનસભાનું સત્ર મળી રહ્યું છે. પુલવાનો જે બનાવ બન્યો છે, સૌપ્રથમ તો એમને હું વખોડી કાઢું છું. કાયરતાપૂર્ણ, માનવતા વિહોણો અને ભારતને નબળા કરનારા પરિબળોનો, માનસિકતા ધરાવનારા લોકોનો આ હુમલાને ભારત એક થઈ અને આતંકવાદ સામે લડશે. શહીદ થનાર સૌ જવાનોને ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ આપું છું. સમગ્ર દેશની એક લાગણી છે કે એમની શહાદત એળે જવા નહીં દઈએ અને આતંકવાદ સામે આખો દેશ એકજૂટ થઈને આ દેશની અખંડિતતા, એકતા, સાર્વભૌમત્વ માટે આ જંગ અને આ લડાઈ આપણે સાથે મળીને લડીશું. વિધાનસભાના સત્રમાં આજે કામકાજ સલાહકાર સમિતિમાં નિર્ણય કર્યો છે કે સત્રના પહેલે દિવસે શોક પ્રસ્તાવ પારિત કરીને શહીદોના માનમાં વિધાનસભાને મુલતવી રાખીશું અને ત્યાર પછી બીજા દિવસથી સંપૂર્ણ કામકાજ વિધાનસભાનું રૂટીન મુજબ ચાલશે. આતંકી હુમલાને પગલે અમરેલીના જાફરાબાદમાં ખારવા સમાજે કેન્ડલ માર્ચ યોજી હતી. કેન્ડલ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં ખારવા સમાજના લોકો જોડાયા હતા. પુલવામામાં શહીદ થયેલા જવાનોને શ્રદ્ધાસુમન પણ અર્પણ કર્યા હતા. પુલવામામાં થયેલા આતંકી હુમલાને પગલે સુરેન્દ્રનગરમાં પણ કેન્ડલ માર્ચ યોજાઈ હતી. કેન્ડલ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા. શહેરના હેન્ડલૂમ ચોકથી નીકળી હતી આ વિશાળ રેલી.
આતંકી હુમલાને પગલે જામનગરમાં પણ વિશાળ કેન્ડલ માર્ચ યોજવામાં આવી હતી। જામનગરના ડીકેવી સર્કલ ખાતે કેન્ડલ માર્ચ યોજાઈ હતી। કેન્ડલ માર્ચમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા, શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી તેમજ શહીદોના પરિવારજનો માટે ફાળો પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો। આતંકી હુમલા બાદ સમગ્ર રાજ્યમાં એલર્ટ છે, ઠેર ઠેર ચેકિંગ થઈ રહ્યું છે। દ્વારકામાં પણ દ્વારકાધીશ મંદિરની સુરક્ષા વધારી દેવાઈ છે। મંદિરમાં 100 જેટલા સુરક્ષા કર્મચારીઓ વધારી દેવાયા છે। તમામ ચેકપોસ્ટ પર વાહનોનું ચેકિંગ થઈ રહ્યું છે। દરિયાઈ સુરક્ષા પણ વધારાઈ છે, દરિયાઈ પેટ્રોલિંગ પણ વધારી દેવાઈ છે। સમગ્ર દેશમાં આક્રોશ છે, ત્યારે દેશભરમાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી રહી છે। ત્યારે અમૂલ ડેરીના કર્મચારીઓ પણ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। તમામ કર્મચારીઓ 2 મિનિટનું મૌન પાડીને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। ઉનામાં પણ વેપારીઓએ સ્વયંભૂ બંધ પાડીને શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। ઉના પોસ્ટ ઓફિસ ખાતે શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અપાઈ। આ સમયે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો જોડાયા હતા। ઉના ચેમ્બર ઓફ કોમર્સે બંધનું એલાન પણ આપ્યું હતું। તાપીના નિઝરમાં પણ વેલદા ગામે રેલી નીકળી હતી। આ રેલીમાં પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સહિત હજારો લોકો એકઠા થયા હતા અને કાળી પટ્ટી બાંધી મૌન રેલી યોજી હતી। શહીદોના પરિવારજનોને સહાય માટે વેલદા ગામના ગ્રામજનોએ 70,000 જેટલી રકમ ભેગી કરી હતી। શહીદ થયેલા જવાનોના પરિવારજનોને લોકો પોતપોતાની રીતે સહાય કરી રહ્યા છે। ત્યારે કથાકાર મોરારી બાપુએ પણ સહાયની જાહેરાત કરી છે। શહીદ થયેલા તમામ જવાનોના પરિવારજનોને હનુમાનજીની પ્રસાદી રૂપે મોરારી બાપુએ 1 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી છે। તેમનું કહેવું છે કે આવા સમયે તમામ રાજકીય પક્ષોએ સાથે ઊભા રહેવું જોઈએ। જે જવાનો ઇજાગ્રસ્ત છે તે જલ્દી સાજા થાય તેવી પણ તેમણે હનુમાનજીને પ્રાર્થના કરી હતી। જુદી જુદી રાજનૈતિક પાર્ટીઓએ, સંગઠનોએ, સંસ્થાઓએ આવા સમયે કેવલ રાષ્ટ્ર ગૌરવને ધ્યાનમાં રાખીને એક થઈને એક બોલીમાં બોલવું જોઈએ અને આવું બધું કરે એવો મારો સૌને વિનય। મારી વ્યાસપીઠ સાથે જોડાયેલા મારા શ્રોતાજનો સૌના તરફથી પ્રત્યેક શહીદ પરિવારને 1 લાખ રૂપિયાની પ્રસાદી સંવેદનાના રૂપે પહોંચાડવાનું હું જાહેર કરું છું। મોરબીમાંથી 2 કરોડથી વધુની રકમ એકઠી થઈ ગઈ છે। મોરબીમાં સિરામિક ઉદ્યોગકારોએ શહીદ જવાનો માટે કંઈક કરવાનો વિચાર કર્યો, આર્થિક સહાય કરવાનું નક્કી કર્યું છે। વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તેમણે મેસેજ મૂક્યો અને 3 કલાકમાં જ 75 લાખથી વધુની રકમ એકઠી થઈ। ધીમે ધીમે આ રકમ વધીને 2.32 કરોડ થઈ। 440 જેટલા સિરામિક ઉદ્યોગકારોએ 1.19 કરોડ રૂપિયા આપવા તૈયારી દર્શાવી છે, જેમાં ઓર્બિટ ગ્રુપના ચેરમેન પ્રવીણ બાલોડિયાએ એકલાએ 44 લાખ રૂપિયાની જાહેરાત કરી છે। મોરબી કોલ એસોસિએશને 17 લાખનું ભંડોળ એકઠું કર્યું છે। પેપર મિલ એસોસિએશનના સભ્યોએ 6 લાખથી વધુનું, મોરબી બિલ્ડર એસોસિએશને 5 લાખ રૂપિયા, પેકિંગ ઉદ્યોગ તરફથી 6 લાખ રૂપિયા। હજુ પણ વધુમાં વધુ રકમ એકઠી થાય અને શહીદ જવાનોના પરિવારજનોને વધુ સહાય મળે તે માટે મોરબીના ઉદ્યોગકારો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને રકમ શહીદ જવાનોના પરિવારજનોને મોકલવા માટેની તૈયારી પણ થઈ રહી છે। બપોરે 3 વાગે અમારી એસોસિએશનના પ્રમુખો ચારેય સાથે મળી અને ચર્ચા કરી કે ભાઈ આપણે આ શહીદ માટે કંઈક કરીએ। આપણે બીજું કાંઈ ન કરી શકીએ તો આર્થિક મદદ તો આપણે કરી શકીએ ઉદ્યોગપતિના નાતે। તો અમે આ સોશિયલ મીડિયામાં એક મેસેજ નાખ્યો કે આહવાન કર્યું કે ભાઈ આપણે આ શહીદ માટે જે પણ આપણે મદદ કરી શકીએ એ જો આપ કરવા માગતા હોય તો આ ગ્રુપમાં તમે જણાવો। અને 3 કલાકમાં 75 લાખ રૂપિયા અઢળક રકમ મળી અને હજી પણ ચાલુ જ છે। મોટી રકમમાં 75 લાખ જેવી રકમ અમે અત્યારે ફાળો કરી ચૂક્યા છીએ, પણ અત્યારે અમે એવું વિચારીએ છીએ કે નગરજનોને પણ અમે સાથે જોડી અને આપણા દેશના એક વ્યક્તિ પોતાનો હિસ્સો આપે અને દેશની ભાવના સાથે જોડાય એના માટે 1 રૂપિયાથી માંડી જે આપવું હોય એ દેશના અમે મોરબી નગરજનોને પણ અપીલ કરી અને અમે એમની પાસે પણ સાથે જઈ અને ફાળાની રકમ થોડીક મોટી। થોડી જ વારમાં મિથુન સાથે વધુ સમાચાર। નમસ્કાર।